सॉरी मॉम डैड, मैं जो भी कीता पर मेरे को होर कोई राह भी नहीं सी बचा। मेरे नाम ते जिन्ने भी लोन बाकी ने मैं वो पे नहीं कर पाया एंड दैट्स माई फाइनल डिसीजन। थैंक यू, गुड बाय फ्रॉम तेजस। ये कहानी है बेंगलोर च पढ़ते एक 22 साल के विद्यार्थी की जो कि इंजीनियरिंग कर रहा सी, जिन्हें कि लोन लिया तो कर्जा वापस ना होने करके सुसाइड कर लिया। तो एक होर मध्य प्रदेश के विच एक माँ बाप ने अपने बच्चों को पहला कोल्ड ड्रिंक च जहर मिला के पियाया तो उस तो बाद आप सुसाइड कर लिया। वजह कि कर्जा लिया सी ते भर नहीं पाए। पर कि कर्जा लेना तो कर्जा ना भर पाना एड्डी वड्डी वजह बन जाती है कि बंदा सुसाइड ही कर लेंदा। असल च इहदे पिछे की वजह ना बड़ी डरावनी है। ये जिहड़ा कर्जा लैंदा ना बंदा, इस कर्जे नूं अज दे टाइम ते जिहड़े रिकवर करने वाले रिकवरी एजेंट्स हुंदे आ उन्हां वल्लों इन्हां दोनों केसिस दे विच इन्हां दोनों लोगों नूं इन्ने बुरे तरीके नाल टॉर्चर किया गया कि उन्होंने सुसाइड वर्गा एड्डा वड्डा कदम चक लिया। इन्हां दोनों केसिस दे विच एक सिमिलैरिटी है कि रिकवरी एजेंट्स वल्लों इन्हां दे मोबाइल फोन चों इन्हां दे स्टोरेज की लोकेशन की इन्हां चों हर एक चीज़ की परमिशन का एक्सैस लिया गया तो उस तो बाद इन्हां नूं टॉर्चर किया गया कि तुहाडे फोन चों तुहाडीआं ही एप्लीकेशन लैके उन्हां नूं गलत तरीके नाल एडिट करके तुहाडे सारे रिश्तेदारां नूं भेज दित्ती जाएगी। हुण इहो ਜਿਹੇ टाइम ते मैं कमज़ोर या स्ट्रोंग का कंपैरिजन नहीं करूँगा। इदां दे टाइम ते कोई भी बंदा होवे उन्होंने कोई राह ही नहीं दसदा तो आई एम श्योर कि अपने चों या फिर अपनी जान पहचान चों भी इदां दे बहुत सारे लोग होणगे जिन्हां दे किते ना किते सेम ही हालात चल रहे हैं। तो मैं उन्होंने कहूँगा कि वीडियो पूरी देखियो, जिउंदे रह के भी इन्हां चीज़ों का सल्यूशन कढ़िया जा सकता है। पर पहली चीज़ यही आउंदी है कि सुसाइड है या मर्डर है, तो दोनों च जो भी है इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है? वो स्कैमर जिन्हें लोन दिता सी, रिकवरी एजेंट्स भेजे सी, या फिर वो बंदा जिन्हें कर्जा लिया सी, या फिर साडी सरकार। मैंने एक बुक पढ़ी सी 21st सेंचुरी बिजनेस, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक का एक पार्ट है, तो 2010 के आस पास लॉन्च हुई सी। उस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अमेरिका के उस तो 10 15 20 30 साल पहला के जो हालात सी वो दसे सी कि किमें उस टाइम ते आम बंदे नूं बड़ियां बैंकां लोन नहीं दिंदियां सी क्योंकि वो कलैटरल मंगदियां सी, कुछ गिरवी रखण नूं मंगदियां सी, कोई गोल्ड प्रॉपर्टी वगैरह। इस चीज़ के चलते हुए फिर स्मॉल फाइनांस बैंकां आ गईयां जिहड़ियां उस बंदे नूं कुछ घट ही डॉक्यूमेंटेशन ते सिर्फ आईडी प्रूफ ते ही लोन दे दिंदियां सी। हुण वड्डियां बैंकां लोन इस करके नहीं सी दिंदियां कि बंदा भरेगा कित्थों, उहदे कोल तां कुछ कमाई का साधन ही नहीं है। तो स्मॉल फाइनांस बैंकां इस करके लोन दे दिंदियां सी क्योंकि वो ब्याज ज़्यादा ला लैंदियां सी। पर जिन्हों वो लोन दे रही सी उहदे कोल कोई कमाई का साधन है या नहीं है, वो किवें भरेगा लोन, ये स्मॉल फाइनांस बैंकां चैक ही नहीं सी करदियां। इस चीज़ के चलते हुए बहुत सारे लोग डिफाल्टर हो गए, कर्जे च आ गए, तो स्मॉल फाइनांस बैंकां डुबणियां शुरू हो गई। तो ये चीज़ बहुत बड़ा कारण बन गया किसी देश की इकोनॉमी के थल्ले जाण दा। किते ना किते वो सेम हालात अज के टाइम ते साडे देश के बने हुए हैं। अज जेकर तुसीं किसी भी वड्डी तो वड्डी रैपूटेटिव बैंक दे विच जाके लोन लैण की गल करोगे ना तो सब तो पहलां ये देखणगे कि भाई तुहाडे कोल गिरवी रखण नूं की है, तुहाडी कमाई किन्नी है, कमाई का साधन की है। बेशक अज के टाइम ते तुसीं वधिया कमाई कर रहे हो, पर जेकर तुहाडे कोल कोई प्रॉपर्टी या गोल्ड कुछ गिरवी रखण नूं नहीं है तो बहुत घट चांसिस है कि तुहानूं किसी बहुत ही वड्डी बैंक तो लोन मिल जाएगा। हुण ये सानूं पता है कि साडे देश के जो हालात ने हर किसी कोल ये चीज़ां है नहीं, तो इस चीज़ के चलते हुए साडे देश की शुरुआत होंदी है स्मॉल फाइनांस बैंकों की। जे तुहाडे स्क्रीन ते दिख रही ने ये स्मॉल फाइनांस बैंकों तुसीं अपने आस पास की मार्केट के भी देख सकते हो। हुण इन्हां बैंकों का टीचा की सी कि जिहड़े लोकां कोले कुछ कलैटरल नहीं है, कुछ रखण नूं नहीं है, गिरवी रखण नूं नहीं है, उन्हां नूं लोन देना पर ब्याज वध ला देना, ये कमाई का साधन देखदियां सी। बट बंदे कोले तां हजे भी भरन दा कोई साधन नहीं है, तो हजे कसर बाकी सी वो क्रेडिट कार्ड कंपनियां ने पूरी कर दी। पहला क्रेडिट कार्ड में सिर्फ शॉपिंग लिए यूज़ किया जाता सी, बट अजकल क्रेडिट कार्ड्स ने कैश की सुविधा भी देती कि तुसीं क्रेडिट कार्ड तो कैश भी कढ़वा सकते हो, जो कि सीधा सीधा एक लोन वाला काम हो गया। बट ये ते ब्याज की गल करा तो तुसीं सोच भी नहीं सकते कि क्रेडिट कार्ड तो जेकर तुसीं कैश कढ़वा लिया तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसिस है कि क्रेडिट कार्ड का कैश भरते भरते तुहाडा पैसा डबल तो ट्रिपल हो जाएगा। तो इन्हां दोनों चीज़ों का कॉम्बीनेशन बना के कुछ लोगों ने लॉन्च कीतियां इंस्टेंट लोन ऐप्स अज के टाइम ते जो असीं फोन च चला लैंदे आ। इन्हां इंस्टेंट लोन ऐप्स का फायदा पता की है कि 5 मिनटां 'च पैसे तुहाडे बैंक च आ जाते हैं। पर इन्हां दा नुकसान पता की है कि तुहाडे कंटैक्ट्स की, तुहाडी स्टोरेज की, तुहाडीआं फोटोज़ वीडियोज़, तुहाडी लोकेशन, तुहाडा माइक्रोफोन हर एक चीज़ का एक्सैस लैंदे आ। मतलब कि एक तरीके नाल तुहानूं ट्रैक किया जा रहा है, तुसीं जो भी कर रहे हो हर एक चीज़ का डाटा उन्हां कोले जा रहा है। ये लोन एप्लीकेशनस हर एक वर्ग के लोगों को टारगेट करदियां ने, तो इत्थों लोन लेना भी बड़ा सौखा हो जाता है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं जी इत्थों भी लोन लेना सौखा नहीं है, ये सिबिल स्कोर चैक करते हैं, पर इदां दा कुछ नहीं है। तुहाडा सिबिल स्कोर चाहे जिन्ना भी आ, बहुत सारिया लोन एप्लीकेशनस ये कह के मार्केटिंग करदियां ने कि असीं बिना सिबिल स्कोर तो ही लोन दे देंगे, तुहाडे कोल आधार कार्ड ते पैन कार्ड होना चाहिए, तुहानूं लोन मिल जाएगा। हुण इन्ना सौखा लोन मिल जाता है, बंदा कर्जा लै भी लैंदा पर भरिया फिर नहीं जाता, तो फिर इदां दे हालात बन जाते हैं। तो गल फिर उत्थे आके रुक जाती है भी असल च इहदा जिम्मेवार कौन है। जेकर गल करिए स्कैमर की, तो स्कैमर तो शब्द ही गलत है, इनू सही बंदे लिए तो यूज़ किया नहीं जा सकता, वो बंदा तो गलत है ही है।
ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕੈਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵਰਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਸ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। अभी 20-22 दिन पहले फोन आया था, ठीक है, 3 अलग अलग आपके ऑफिस के, अब आपके ऑफिस के थे या दूसरे एजेंसी के थे पता नहीं, तो एक हरेसमेंट किया बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, हरेसमेंट किया मेरे को, ठीक है, गाली गलौज से करी, धमकियाँ दी, ठीक है ना। सुनो 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 पहले सुन लो, फिर बात करेंगे अपन, पहले मेरी सुन लो फिर आप अपना बोलना, ठीक है ना। गाली गलौज से करी, धमकियाँ दी, ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, आपके जो नोटल होते हैं ना, वो या सीनियर अधिकारी जितने भी हैं सबको मेल डाल दिया। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵਰਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਐਸੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗੋਲਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਵਿਆਜ 4% ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.5% ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 2.5% ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਧੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਵਧੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੀ ਵਧੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 40,000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 45-46,000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਲੋਨ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰੱਟੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੀਏ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ YouTube ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਨੇਹਾ ਨਾਗਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ BKFIT ਪੰਜਾਬੀ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਕੈਮਸ ਤੇ ਫਰਾਡਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਚੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਘਰ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲਓ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 30% ਹੀ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕਮਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋੜ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਫਲਾਈਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੂ ਡਾਟੇ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਸਟਵਰਥੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡਾਟੇ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟਸ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ RBI ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਕੈਮਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ RBI ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਬੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 9.8% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14.2% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4.4% ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੇਗੀ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।